ஆதி பகவன் முதற்றே உலகு Hi everyone, Vanakkam and welcome to Good Evening Canada. Indian show is sponsored by Life 100 Insurance and Investments Inc. Sridhar and Ture Raja. Time on the 9:04 p.m. in Toronto and the temperature is 12 degrees Celsius. So in our agenda, we have a lot of coverage on news. First, COVID or ongoing things, so a little bit of details about that. We have news about the war, what's happening with people there. And as well, our economy, eco-friendly ஆன விஷயங்கள் எல்லா விஷயமும் இன்றைக்கு இருக்குது. So let's start off with our agenda. இன்றைக்கு top of the hour, we have federal government வந்து pre-arrival COVID testingக்கு வந்து ஒரு end போட்டிருக்கு for vaccinated travelers. So again, எல்லாருக்கும் தெரியும் வேக்சின் நிறைய பேர் போட்டிருக்கோம் கனடாவில் வந்து. ஸோ ஒரு ஈஸிங் ஃபேஸில் வந்து உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ப்ரூஃப் வேக்சினேஷன்ஸ்லேருந்து மாஸ்க் மேண்டேட்ஸ்லேருந்து எல்லாம் ட்ராப் பண்ணி ட்ராவலிங்குக்கு வந்து சில ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் வந்து ட்ராப் பண்ணுறோம். ஸோ அதை நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் டீட்டெயிலாக. ஸோ தென் we have Federal Health Minister John Yves Duclos அதை பற்றி கைக்கிருக்கு, as well as Minister of Transport of Canada Omar Legbre. கனேடிய வளத்துக்கு இன்றைக்கு we have Prime Minister Justin Trudeau. எல்லாருக்கும் கன்சம்ஷன் சைட்டுண்டா சில பேர் கேள்விப்படுறீங்க, சில பேர் கேள்விப்பட்டிருக்க மாட்டீங்க. ஸோ கன்சம்ஷன் சைட் என்னென்று நாங்கள் பார்க்க போகிறோம், as well as ஏன் இதுக்குள்ளே $3.5 million இன்வெஸ்ட் பண்ண போகிறோம்ண்டு அதுவும் பார்க்க போகிறோம். And then we have our currency rates for today. And then we have our கலையரங்கம். இன்றைக்கு எங்களோட ட்ரீட்டுக்கு we have Ladan Brothers Musicல Shrutika Rajkumar பாடுறா ஒரு கவர் பாட்டு to an old Tamil song. So we look forward to that. And then we have our weather and then the news. So again, top of the hour இன்றைக்கு federal government வந்து pre-arrival COVID testing borderல வந்து ஸ்டாப் பண்ண போகிறேன்னு சொல்லியிருக்கிறேன். ஸோ again, a lot of people இது பார்க்கும்போது நீங்கள் வேக்சின் போடுறதா வேணாமன்னு யோசிக்கும் போது ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட் இந்த ரூல்ஸில் எல்லாம் உங்களுக்கு ஒரு அட்வான்டேஜ் தரும். ஸோ பேசிக்லி நீங்கள் வேக்சின் போட்டிருந்தால் கனடா வந்து நீங்கள் வரும்போது உங்களோட பிசிஆர் டெஸ்ட் அந்த நெகட்டிவாக காட்டணுமெண்டா அதை செய்யணுமெண்டா இல்லை, as well as நீங்கள் குவாரண்டைன் பண்ணணும், அந்த மாதிரி ஸ்டாண்டர்ட்ஸும் ட்ராப் பண்ணிப்போம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நாங்கள் ஃபெடரல் ஹெல்த் மினிஸ்டர் ஜீன் ஈவ்ஸ் டுக்ளோ அவர் என்ன சொல்லணும்னு பார்த்துட்டு வருவோம். Last week, on March the 11th, we marked the second anniversary of the pandemic. That was a day to mourn those who have died from COVID-19 and to recognize those who have contracted the disease, as well as those who continue to suffer its effects. It was also a day to recognize and thank the healthcare workers who have sacrificed so much over the last 2 years and spent that time on the front lines to protect all of us. After 2 years of following individual public health measures, Canadians know what to do to keep themselves and each other safe. As I've mentioned in the past, we are in a much better position now
in March 2022 than we were in March 2020. High vaccination rates and strong adherence to public health measures have pushed us through the peak of the Omicron wave. We have more tools available now, like the wide availability of rapid tests and a range of new treatments that can help keep some patients from getting seriously ill. I think it's fair to say that we are now entering into a transition phase of this pandemic. As the weather warms and people spend more time outside, we can expect to see transmission decline in the coming months. But we have to be prepared for a waning of collective and individual immunity. Of course, the government of Canada will also keep monitoring for new variants through our robust surveillance system and adjust public health measures as necessary. In the meantime, and to build on our last announcement in February, we are now ready to announce further changes to border measures. Effective April 1st, 2022, fully vaccinated travelers will no longer be required to complete a pre-entry test for travel to Canada. Fully vaccinated travelers may still continue to undergo random testing upon entry to Canada, but they are no longer required to quarantine while awaiting their results. Unvaccinated and partially vaccinated travelers will continue to be tested with COVID-19 molecular tests on arrival and on day 8 while they quarantine for 14 days. All travelers are also required to complete ArriveCan online or through the free mobile app before entry to Canada. Today's announcement is encouraging, but let us remember that all measures are subject to review. We will continue to adjust them as the epidemiological situation here in Canada and abroad evolves. Finally, I would like to thank Canadians for doing their part, getting vaccinated, and for many of you, getting boosted and following public health advice. உங்கள் குடும்பத்துக்கான பாதுகாப்பு காப்புறுதி. உங்கள் வருமானத்துக்கேற்ப குறைந்த விலையில் அனைத்து காப்புறுதிகளையும் பெற்றுக் கொள்ளலாம். ஆயுள் காப்புறுதி, மருத்துவ பரிசோதனையற்ற காப்புறுதி, கொடிய நோய்களுக்கான காப்புறுதி, இவற்றோடு குழந்தைகளுக்கான கல்வி சேமிப்பு, டிராவல் இன்சூரன்ஸ், குரூப் இன்சூரன்ஸ் என அனைத்தையும் பெற்றுட லைஃப் 100 இன்சூரன்ஸ் அண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் இத்துறையில் பல வருட கால அனுபவம் கொண்ட தமிழர் நிறுவனம். அழையுங்கள் ஸ்ரீதரன் துரைராஜா 416-321-2500. மேலதிக விவரங்களுக்கு life100.ca. உங்கள் Hi guys, welcome back to Good Evening Canada. The show sponsored by Life 100 Insurance and Investments Inc. Sridharan Thureraja. Time on the 9:11 p.m. in Toronto and the temperature is 12 degrees Celsius. Finally, some positive weather. I think நல்லது எனக்கு வெளியால போய்க்கே ஒரு summer feeling almost start பண்ணிச்சு. அது உள்ளுக்குள்ளே ஒரு ஹாப்பியாக இருந்தது. So hopefully you guys are enjoying it too. So again, Federal Health Minister John Eves Duclos வந்து சொல்லியிருக்காரு இப்போ இந்த ப்ரீ-அரைவல் கோவிட் டெஸ்டிங்கு வந்து என் வருது. ஸோ இது இப்போதைக்கு இந்த சேஞ்ச் எஃபெக்ட் வரமாண்டா April 1st இந்த வருஷம். ஸோ couple more weeks to go அதுக்கு. ஸோ நீங்கள் என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாமான்னு அகேன் நீங்கள் ஃபுல்லி வேக்சினேட்டடாக இருந்தால் நீங்கள் வரும்போது டெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு காட்டுட்டு வர தேவையில்லை. பட் ஸ்டில் ரேண்டமாக அவை பிசிஆர் டெஸ்ட் எடுக்கிறதுக்கு ரேண்டமாக டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு ஸ்டில் தே ஆர் அலவுட். ஸோ அப்படி ரேண்டமாக நீங்கள் டெஸ்ட் பண்ணி செஞ்சால் அந்த நேரத்தில் வந்து யூஸ்வலி முந்தி என்ன நடந்திருக்கோம்டா அந்த ஆட்கள் வந்து ஒரு குவாரண்டைன் பண்ணணும் 14 டேஸுக்கு அட்லீஸ்ட் ரிசல்ட்ஸ் வர வரைக்கும். And அப்படி இஃப் யூ காட் டெஸ்டட் தென் குவாரண்டைன் அகேன் 8 டேஸில் வந்து டெஸ்ட் பண்ணணும். பட் அகேன் நீங்கள் வேக்சின் ஃபுல்லாக போட்டிருந்தீங்களாண்டா உங்களுக்கு ரேண்டமாக டெஸ்ட் பண்ணிச்சுண்டா நீங்கள் குவாரண்டைனில் இருக்க தேவையில்லை. ஸோ ஸ்டில் டெஸ்ட் பண்ணணும் தான், பட் யூ டோன்ட் நீட் டு குவாரண்டைன் while it's happening. So that's a good thing. Lot of money அதிலும் சேவ் பண்ணியிருப்பீங்களா as well. இப்போ ஹோட்டல்ஸ் இல்லாட்டி வழியால் புக் பண்ணி ஏர்பிஎன்பி நிற்கணுமென்றாலும் அந்த காசு மிச்சப்படுவீங்களால.
As well, so one thing is எல்லா restrictions, limitations drop பண்ணாலும் vaccine போட்டு வைக்க Arrive Can app still நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும். So Arrive Can app அது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு quick 5-10 minute இதுதான். நீங்கள் ஃபோனில் போய் just இங்கே வாரீங்க, இங்கே போயிட்டீங்க, என்ன டேட், ஜஸ்ட் ஒரு ஜெனரிக் கொஷின்ஸ் எல்லாம் கேட்பியும். ஸோ அந்த ஆப் அகேன் ஜஸ்ட் உங்களோட சிம்டம்ஸ் அதிலெல்லாம் கேட்கும். ஸோ அந்த ஆப் நீங்கள் வந்து ஸ்டில் யூஸ் பண்ணி கொண்டு தான் வரணும். இப்போதைக்கு அந்த ரூல் ஸ்டில் இருக்குது. ஐ திங்க் தட்ஸ் குட். சில எல்லா ரூல்ஸிலும் ஒரே வாட்டியில் வந்து ட்ராப் பண்ணாமல் சிலதாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ட்ராப் பண்ணால் பெட்டர் நினைக்கிறேன். So that's one of the things you can also expect. So இதில் வந்து ஃபெடரல் ஹெல்த் மினிஸ்டர் சொல்லியிருக்கார், இப்போ டெம்பரேச்சர் எல்லாம் வார்ம் ஆகுது. So a lot of people travel பண்ண போகிறோம். Like a lot of people are going to be traveling. Ticket prices எல்லாம் மேலே போகுது as well during the summer because everyone wants to travel again. So business or economic standpointலேருந்தும் ஒரு maximize பண்ணதுக்கு it's a good time. And he said இப்போ warm weather கூட வார வடிவம் எல்லாரும் இப்போ வெளியால் ஸ்பேஷியஸாக இப்போ இன்டோராக பூட்டி இருக்காமல் இல்லாதபடியே அந்த கோவிடுக்கு வந்து டிரான்ஸ்மிஷன் ரேட்டும் குறையுமுண்டு. ஸோ தட்ஸ் அ குட் திங். ஸோ நாங்கள் வெளியால் போய்க்க இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பக்கத்தில் இருக்கிறவே கோவிட் இருந்தாலும் நீங்கள் வெளியால் இருந்தால் உங்களுக்கு மேபி லெஸ் சான்சஸ் இருக்கும் கம்பேர்டு நீங்கள் ஒரு ரூமுக்குள்ளே லாக் பண்ணி ஒரு குளிர காலத்தில் வந்து இருக்கிற மாதிரி தான். ஸோ தட்ஸ் ஆல்சோ அ குட் திங். ஸோ அகேன் இதெல்லாம் வேக்சின் போட்டு வைக்க, வேக்சின் போடாத வைக்க நீங்கள் ஸ்டில் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி 14 days வந்து குவாரண்டைன் பண்ணணும். உங்களோட டெஸ்ட் எல்லாம் நீங்கள் காட்டணும். அகேன் அந்த 14 days நீங்கள் டெஸ்ட் பண்ணி உங்களுக்கு பாசிட்டிவ் இருந்தால் 8வது நாளும் திருப்பி வந்து நீங்கள் டெஸ்ட் எடுத்து காட்டணும். ஸோ லாட் ஆஃப் ரெக்வயர்மெண்ட்ஸ் still. And another thing is that US, அதாவது United States of America, அங்கே நீங்கள் ட்ராவல் பண்ணுறதா ஸோ ஸ்டில் நெகட்டிவ் ரிசல்ட் அவையும் எதிர்பார்க்குறீங்க. நீங்கள் வேக்சின் போட்டிருக்கீங்களா இல்லையா, ஒரு நெகட்டிவ் ரிசல்ட் காட்டி போட்டு தான் அங்கே என்ட்ரு பண்ணலாம் நீங்கள். ஸோ ஜஸ்ட் பி அவேர் ஆஃப் தட். ஆனால் யூகேயில் வந்து நீங்கள் லண்டன் அப்படி பார்க்க போகிறேன்டா அவே ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் எல்லாம் ட்ராப் பண்ணுறோம். ஸோ நீங்கள் வேக்சின் போட்டிருக்கீங்களா, வேக்சின் போட்டிருக்கே இல்லையாண்டா, தட்ஸ் நாட் தர் ப்ராப்ளம், நீங்கள் வந்து போகலாம். ஸோ a lot of rules are changing. Again, April 1st இந்த rules வந்து they're taking over. So just be mindful. நீங்கள் just ஒரு week 2 weeksக்கு முன்னாடி எல்லாரும் வடிவாக ரிசர்ச் பண்ணிவிட்டு என்னென்ன செய்யணும் நம்மளை பார்த்து போட்டு ஏர்போர்ட்டுக்கு போங்க. அண்ட் ஆஃப்கோர்ஸ் லீவ் early. சொன்ன மாதிரி எல்லாரும் நல்ல வெதருக்கு வெளியால் ட்ராவல் பண்ண போகிறீங்க. ஸோ மேக் ஷூர் யூ கிவ் enough time to go do all that. So again, இந்த விஷயத்தை பற்றி தான் we have Minister of Transport of Canada, Omar Alagbra. அவர் என்ன சொல்கிறாரு பார்த்துட்டு வருவோம். Today is a day that many of us have been waiting for. It is a great day for Canadian travelers, tourism, and aviation. Ce sont des bonnes nouvelles. We've said all along that we would adjust our border measures based on public health recommendation. And that is exactly what we are doing today. I also want to highlight what removing pre-entry testing will mean for cruise ship travelers when the season starts in early April. Passengers on a cruise will need to take an antigen test no more than 1 day before the scheduled departure, but will no longer be required to be tested before getting off the cruise ship. All other aspects of the public health framework for cruises that I announced last week in Halifax, such as the requirement to be vaccinated in order to board, will remain in place. As Minister Duclos noted, the revised border measures we're announcing today are possible thanks to the millions of Canadians who have stepped up, rolled up their sleeves, and gotten vaccinated. Merci à vous tous. I want to assure you that the health and safety of Canadians remains a priority, and we will still have the necessary safety measures in place for travelers. For example, our government is investing in Canada's airports to support testing and screening for COVID-19 to make the travel experience as safe and as convenient as possible. And just last Monday, I announced a major investment at Pearson Airport, and more announcements are coming. We also continue to have measures such as the obligation to be vaccinated to take a plane or a train in Canada and wearing a mask in Canadian airports and on planes. But as we've always said, public health measures are temporary, and we will adjust them based on public health recommendations.
And as we move to this next step, I want to thank our airlines, airports, tourism operators, travelers, and all workers in the air sector and cruise industry for their tireless work over the past 2 years. It has not been easy, but all of them have stepped up. MP Accounting and Finance Services உங்கள் வரி தேவை வியாபார கணக்கு Today எதுவாயினும் is a day that many of us have been waiting for. It is a great day for Canadian travelers, tourism, and aviation. Ce sont des bonnes nouvelles. We've said all along that we would adjust our border measures based on public health recommendation. And that is exactly what we are doing today. I also want to highlight what removing pre-entry testing will mean for cruise ship travelers when the season starts in early April. Passengers on a cruise will need to take an antigen test no more than 1 day before the scheduled departure, but will no longer be required to be tested before getting off the cruise ship. All other aspects of the public health framework for cruises that I announced last week in Halifax, such as the requirement to be vaccinated in order to board, will remain in place. As Minister Duclos noted, the revised Canada Indian show sponsored by Life 100 Insurance and Investments Inc. Sridhar and Raja. Time on the 9:19 p.m. in Toronto. The temperature is 12 degrees Celsius. So அடுத்து நாங்கள் பார்க்க போகிறது still bit of COVID என்ன பார்க்க பண்ணது தான். So World Health Organization WHO உண்டு அவைய வந்து ஸோ கனடாவில் வந்து எல்லாருக்கும் தெரியும் COVID-19 வேக்சின் வந்து தயாரிச்சிருக்கிறோம் கனடாக்குள்ளேயே which is a big deal. பட் ஸோ இந்த வேக்சின் வந்து எல்லாருக்கும் தெரியும் கனடாவில் அகேன் கூட ஆக்கள் வந்து கனடாவில் ஏற்கனவே இந்த வேக்சின் போட்டிருக்கேன் ஸோ கனடா ஏன் இந்த வேக்சின் வாட் பர்பஸுக்காக கூடுதலாக வச்சுருந்தா அலையன்சஸ் எல்லாருக்கும் அதாவது கண்ட்ரிஸ் that can afford the vaccine மெடிக்கேஷன் அதில் அந்த மாதிரி கண்ட்ரிஸ் எல்லாருக்கும் டொனேட் பண்ணி கொடுக்கறதுக்கு ஸோ டு கிவ் இட் டு them for use because everyone needs a vaccine, everyone needs to be protected. So in a problem World Health Organization இதோட வந்ததுண்டா so the COVID-19 vaccine company Canada செய்கிறது it's called Medicagoல வந்து one of the owners of the company so it's actually a tobacco company. So tobacco company வந்து 1/5 Medicago வந்து own பண்றோம். So it's owned by Philip Manny. So again who இருந்தா அவை சொல்லியிருக்கோம் மோஸ்ட்லி நாங்கள் இந்த எமர்ஜென்சி ஒரு ஸ்டேட் ஆஃப் யூஸுக்கு இந்த கோவிட் வேக்சினை வந்து நாங்கள் மோஸ்ட்லி விட போகிறது இல்லையண்டு ஸோ பேசிக்கலி இந்த வேக்சின் இவ்வளோ மேக் பண்ணதே கொஞ்சம் வேஸ்ட்ன்ற மாதிரி தான் சார் நாங்கள் அங்கேயும் அனுப்ப போகிறது இல்லை we're not going to be associated with it. ஸோ அப்படி சொல்லும் போது நீங்கள் யோசிப்பீங்க ஓகே மேபி வேக்சினில் ஏதாவது தப்பாக இருக்கும் அதனால் அவை கொடுக்காமல் இருக்கிறோமோண்டு பட் அது வந்து ரீசன் இல்லை. ஸோ வேர்ல்ட் ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் அவை என்ன காரணம் சொல்லியிருக்கிறோம்டா அவை வந்து ஒரு ஸ்ட்ரிக்டான பாலிசி வச்சுருக்கோம். இப்போ டொபாக்கோட சம்மந்தப்பட்ட எந்த ஒரு கம்பெனியோ இல்லாட்டி எந்த ஒரு பர்சனுமோ அவை வந்து அதில் சேர்க்க மாட்டோம் ஹூவோட. ஸோ பிகாஸ் 1/5 ஓனர் வந்து இந்த டொபாக்கோ கம்பெனி அந்த பாயிண்ட்னால அவை சொல்லியிருக்கோம் வேணாம் இந்த வேக்சின் நாங்கள் பாஸ் பண்ண போகிறது இல்லையண்டு. ஸோ நிறைய ஆக்கள் லைக் மேல் அதிகாரிகள் எல்லாரும் கேட்டிருக்கேன் ஒரு ஆக்கள் ஓன் பண்ணுறபடியாக ஏன் எவ்வளோ ஸ்டபனாக இருக்கிறோம்ண்டு இந்த வேக்சின் வந்து நிறைய ஆக்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணக்கூடிய ஒரு வேக்சின் உண்டு. ஸோ அந்த வியூ பாயிண்டில் பார்க்காம அவன் ரூல் படியை ஒரு டொபாக்கோ கம்பெனியோட அசோசியேட் பண்ணி இருக்கக்கூடாதுன்றக்காக இவ்வளோ ஸ்டபனாக இருக்கிறோம்னு சொல்லியிருக்கேன். ஸோ அகேன் இன்றைக்கு தான் ஒரு குழப்பமாக இருக்குது சில ஆக்களுக்கு. ஸோ வந்து என்ன சொல்ல போகிறோம்னு எங்களுக்கு தெரியாது. ஆனால் நிறைய ஆக்களை வந்து கன்ஃபியூஸாக இருக்கிறோம். ஒரு நல்ல வேக்சின் அதை டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துருக்கேன், கிளினிக்கல் ட்ரையல் எல்லாம் பண்ணியிருக்கேன், எல்லாத்துக்கும் எஃபெக்டிவ்னஸாக இருக்குது, ப்ரிவென்ட் பண்ணுற பவரும் அதுக்கு இருக்குது. அப்படி இருக்கும்போது இந்த ஒரு காரணத்தால் ஏன் இவ்வளோ பேருண்ட ஹெல்த்தை வந்து நீங்கள் ஜெப்படைஸ் பண்ணுறீங்களேன்ட்டு. ஸோ ஃபியூச்சரில் வந்து ஏதாவது அதை கான்வர்சேஷன் கொண்டு வரையுமா இல்லாட்டி ஃபார் ஷோராக தேர் நாட் கோனா அலோவ் மெடிகாகோ டு டிஸ்ட்ரிபியூட்ன்ட்டு ஃபியூச்சரில் வந்து பார்ப்போம் என்ன சொல்கிறேன். ஸ்பீக்கிங் ஆஃப் கோவிட் ரேட்ஸ்
ஆன்டேரியோவில் பார்த்தீங்களா ஸோ again எல்லாருக்கும் தெரியும் உங்களோட மாஸ்க் மேண்டேட் உங்களோட ப்ரூஃப் ஆஃப் வேக்சினேஷன் ப்ரூஃப் வேக்சினேஷன் ஏற்கனவே எடுத்துட்டியும் ஸோ அங்கேண்டாலும் போனீங்களாண்டா ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் இப்போ ஜிம் wherever வேக்சின் போட்டவ வேக்சின் போடாதவ எல்லாரும் கலந்து ஒரு என்வாயன்மெண்ட்டில் இருக்கிறான் இப்போ வார 21st அதாவது மண்டே ஐ பிலீவ் அதில் வந்து மாஸ்க் மேண்டேட்டை வந்து they're gonna get rid of that ஸோ நீங்கள் மாஸ்க் போட்டுருக்கணுமெண்டு பப்ளிக்கில் இனிமேல் மேண்டேட்டரி இல்லை ஸோ again வேக்சின் போட்டவ வேக்சின் போடாதவ யாருண்டாலும் they can not wear it பார்த்தீங்களா இப்போ ஆன்டேரியோவில் வந்து ஆன்டேரியோ சயின்ஸ் டேபிள்ஸ் ரீசர்ச் பண்ணி பேரண்ட்ஸை கண்டுபிடிச்சி ஜஸ்ட் என்ன ஃப்யூச்சருக்கு இருக்குதுன்ட்டு ஒரு ஆன்டிசிபேட் பண்ணுறதுன்ட்டு அந்த ரீசர்ச் எல்லாம் பண்ணி சொல்லுவேன் ஸோ இதெல்லாம் பார்க்கும்போது சொல்லியிருக்கிறேன் they think ஒரு நல்ல ஹையாக ஐசியூ நம்பர்ஸும் ஹாஸ்பிட்டலைசேஷன் நம்பர்ஸும் கொடுப்பதுண்டு ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா ஸோ உங்களுக்கு இப்போ ப்ரூஃப் ஆஃப் வேக்சினேஷன் இல்லை மாஸ்க் மேண்டேட் வந்து அதுவும் ட்ராப் பண்ண போறியும் ஸோ மாஸ்க் போடாமல் நிறைய பேர் தெரிய போறியும் as well as உங்களோட BA2 சப் வேரியண்ட் ஸோ இந்த BA2 சப் வேரியண்ட் அகேன் முதல் சொன்ன மாதிரி ஆமிக்ரானை விட 40% மோசம் ஸோ இந்த வைரஸும் வச்சுக்கொண்டு இந்த பாலிசிஸ் எல்லாம் ட்ராப் பண்ணி அகேன் இந்த ட்ராவல் மேண்டேட்ஸ் எல்லாம் ட்ராப் பண்ணி எல்லாம் ஒரே நேரில் வரும்போது அவை கெஸ் பண்ணுறேன் ஏர்லி மேல வந்து ஒரு 900 ஆக்கள் அதாவது ஐசியூவில் இருப்பேன் ஹாஸ்பிட்டலைசேஷன் நம்பர்ஸ் நல்லா ஹையாக போகுதுண்டு ஸோ அகேன் உங்களுக்கு அவன் ரீசர்ச் படி கெஸ் படியை அந்த மாதிரி பாதையில் போகிறோமா இல்லையாண்டு எங்களுக்கு தெரியாது அண்ட் ஐ திங்க் அதை மோஸ்ட்லி எண்ணத்தில் லாய் பண்ணதுண்டா எங்களோட மக்களை வந்து அவை எவ்வளோ சேஃபாக இருக்கிறோமோ ஸோ அகேன் ஜஸ்ட் பிகாஸ் இந்த ரூல்ஸ் ட்ராப் பண்ணபடியே நீங்கள் மாஸ்க் கட்டாயமாக கழட்டிட்டு தான் போகணுமெண்டே இல்லை நீங்கள் ஸ்டில் போட்டிருக்கலாம் சேஃபாக இருக்கிறதுக்கு ஒரு ஹெவியான நிறைய ஆக்கள் இருக்கிற ரூமுக்குள்ளே இருந்தால் உங்களுக்கு தெரியாத ஆக்கள்ண்டா கட்டாயமாக நீங்கள் போட்டுருங்க யூ ஷுட் பி சேஃப் அகேன் ஃபார் யூ அண்ட் யுவர் ஃபேமிலி ஸோ பி அவேர் ஆஃப் தட் அண்ட் பி சேஃப் while these mandates go away. அடுத்தது we are going to go to our Canadian வலம். So again, இன்றைக்கு கனேடிய வலத்தில் we have Prime Minister Justin Trudeau. So again, என்னத்தை பற்றி அவை கழிக்கிறோம்டா இந்த கன்சம்ஷன் சைடு பற்றி. ஸோ கன்சம்ஷன் சைடுனா என்னடா ஃபர்ஸ்ட்லி ஒரு கன்சம்ஷன் சைடு வந்து ட்ரக் யூஸ் பண்ணுற இடம் ஸோ நீங்கள் சேஃபாக ட்ரக் யூஸ் பண்ணுற இடம் ஏன் இது காரணமாக வச்சுருக்கிறோம்டா இப்போ ஓவர்டோஸ் கேசஸ் இல்லாட்டி சில ஆக்களுக்கு தெரியும் இப்போ ஊசியல் ஆக்கள் ஷேர் பண்ணும்போது HIV ஸ்ப்ரெட் பண்ணுறது இந்த மாதிரி சினேரியோஸ் எல்லாம் அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த கன்சம்ஷன் சைட் இருக்குது ஸோ பிரைம் மினிஸ்டர் ஜஸ்டின் ட்ரூடோ சொல்லியிருக்கார் 4 பைலட் சேஃப் சப்ளையான இடங்களுக்கு வந்து ட்ரை பண்ண போகிறோம் இதை வந்து $3.5 million இன்வெஸ்ட் பண்ணி மென்டல் ஹெல்த்துக்கும் இந்த சேஃப் சப்ளைக்கும் அதை அந்த செக்டரில் வந்து ஹெல்ப் பண்ணலாமான்னு பார்க்க போகிறோம் ஸோ இன்றைக்கு தான் இதை அறிவிச்சிருக்கேன் ஸோ அகேன் we'll see என்ன மாதிரி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் பிளான் அதுக்கு வச்சுருக்கேன்ட்டு but without further ado let's hear Prime Minister Justin Trudeau. The overdose crisis existed before the pandemic, and COVID-19, of course, like it has for so many things, made it worse. Over the years, the federal government has invested over $700 million to implement a wide range of measures to save lives and help people who use drugs, but we know that there is so much more work to be done. And we know that organizations like all of yours are the best positioned on the ground to support people. So today, we're investing $3.5 million to extend 4 safer supply pilot projects in Vancouver, Victoria, and Toronto, including the Safer Opioid Supply Program here at the Parkdale Queen West Community Health Centre. As workers in community health centres know, these projects are important because they help reduce the risk of overdose by using prescribed medications as an alternative to toxic illegal drugs. They're also important because they can connect people who use drugs to other health and social services. We know that there's a whole ecosystem we have to build, that being there to provide one service means being able to engage with all the other services that are so often needed by people suffering with addictions, and that's where the work you do on the front lines and the support you have on a way into their lives is so incredibly important as well, so we can help them. So learning directly from you on what
tools you need, what tools we need to use to build stronger communities, to create that sense of belonging and connection with community for people who have often been marginalized by so many things and by life, but to bring them back in, to give them the support and set them in a place where they can find themselves a path forward is so incredibly important. So thank you for being here, and I'm really looking forward to the conversation. MP Accounting and Finance Services உங்கள் வரி தேவை வியாபார கணக்கு எதுவாயினும் MP Accounting and Finance Services உங்கள் வரி தேவை வியாபார கணக்கு எதுவாயினும் திறமை அனுபவம் தேர்ச்சி பெற்ற கணக்காளர் அரிஏ அரிகரன் MP Accounting and Finance Services Corporate Tax, Personal Tax Planning, Accounting, Financial Statements, Business Plans அனைத்துக்கும் இந்த துறையில் அனுபவம் வாய்ந்தவர் அரிஏ அரிகரன் Chartered Professional Accountant ஸ்காப்ரோவிலே பிரிமிலியன் ப்ரோக்ரஸ் சந்திப்பில் MP Accounting and Finance Services 416-293-1616 அல்லது www.aricpa.ca என்ற இணையத்தில் விவரங்களை பெற்றுக் கொள்ளலாம். குறைந்த வட்டி விகிதத்தில் உங்கள் வீட்டுக்கான மோட்கேஜை பெற்றுக்கொள்ள அழையுங்கள் தரன் லிங்கம் மோட்கேஜ் ஸ்பெஷலிஸ்ட். ப்ரீ அப்ரூவ்ட் மோட்கேஜ், ரீஃபினான்சிங் இவற்றோடு முதல் முறையாக வீடு வாங்குகிறீர்களா? மேலும் சிறப்பு சலுகைகள். பேங்க் ஆஃப் மோன்ட்ரியல் மோட்கேஜ் முகவர் தரன் லிங்கம் 647-628-0800. இன்றை அழைத்து உங்கள் வீட்டுக்கான மோட்கேஜை குறைந்த வட்டி விகிதத்தில் பெற்றுக் கொள்ளுங்கள். குறைந்த வட்டி விகிதம். Hi guys, welcome back to Good Evening Canada. Indian show sponsored by Life 100 Insurance and Investments Inc. Sridhar and Thoreraja. Time on the 9:30 p.m. in Toronto. The temperature is 12 degrees Celsius. அடுத்த நியூஸ் நாங்கள் பார்க்க போகிறது TDSB ஸ்கூல்ஸை பற்றி. ஸோ TDSBயில் வந்து எல்லாருக்கும் தெரியும், இந்த மாஸ்க் மேண்டேட் ட்ராப் பண்ணுற வழியாக கூட ஆக்களுக்கு பயமாக இருக்குது. இப்போ ஜெனரல் பப்ளிக்கு அப்படியெல்லாம் பார்க்காம எஸ்பெஷலி ஸ்டூடெண்ட்ஸ், அதுவும் ஒரு 30-35 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் per டீச்சர் இருக்கிற இடத்துல வந்து பார்த்திங்களா கூட டிரான்ஸ்மிஷனுக்கு இடம் இருக்குது கோவிடுக்கு, as well as அவளை கிட்ஸ், அதுவும் கிட்ஸ் பார்க்கும்போது they're not the most hygienic. இப்போ எல்லாருக்கும் தெரியும் கை கழுவுறதோ இல்லாட்டி தும்முறதோ எச்சிப்படுறதோ, as much as we teach our kids, பிள்ளைகள் வந்து கை கழுவாமல் எல்லாம் தொடுறது அது ஒரு பழக்கம். ஸோ இந்த மாதிரி இடத்துல வந்து பார்த்திங்களா germ spread பண்ணுறது கூட சான்சஸும் இருக்குது. ஸோ TDSBயில் வந்து கேட்டிருக்கேன் ஆக்சுவலி. they asked Dr. Karen Moore, உங்களோட Chief Medical Officer of Health, இந்த மாஸ்க் மேண்டேட்டை வந்து நீங்கள் பப்ளிக்கு ட்ராப் பண்ணாலும் உங்களோட ஸ்கூலில் இன்னும் ஸ்டில் மேண்டேட்டரியாக வச்சுருக்கீங்களாண்டு. அதுக்கு அவர் ரெண்டு பதில் வந்து சொல்லியிருக்கிறார். இப்போ எல்லாத்தோடும் நாங்கள் ஃபார்வர்டாக மூவ் பண்ணுறோம். இப்போ ப்ரூஃப் ஆஃப் வேக்சினேஷன், மாஸ்க் மேண்டேட், ட்ராவலிங் எல்லாத்துக்கும் வந்து நாங்கள் எல்லாம் ட்ராப் பண்ணி கொண்டு இருக்கும்போது, ஒரு ஃபார்வர்டாக மூவ் பண்ணி இருக்கும்போது இது மட்டும் நாங்கள் ஏன் பின்னுக்கு இருக்கணும்ட்டு. ஸோ சொன்னவர் இல்லை, சாரி நான் அப்படி செய்ய போகிறது இல்லையாண்டு. ஸோ அவர் சொல்லியிருக்கா, வித் எங்களோட ரீசர்ச் எஸ்பெஷலி எவ்வளோ பேர் வேக்சின் போட்ட அப்புறம் ஒரு கான்ஃபிடெண்ட்டாக நாங்கள் மாஸ்க் ரிமூவ் பண்ணி ஃபார்வர்டாக போகலாம்ட்டு. ஸோ இப்படி கருத்து வந்து அதுக்கு சொல்லியிருக்கிறார். பட் TDSBக்கு வந்து TDSB ஸ்கூல் போர்ட்ஸுக்கு ஸ்டில் ஒரு சாட்டிஸ்ஃபிகேஷன் அதெல்லாம் இல்லை. ஸோ அவள் என்ன வந்து சொல்லியிருக்கலையோம்டா, ஐ மீன் இந்த ஸ்கூல்ஸ் வந்து அவை சொல்ல போகிறோம் நாங்கள் ஹைலி ரெக்கமெண்ட் பண்ண போகிறோம். பிகாஸ் அகேன் இது ரூலாக அவை சொல்லிடலாத, பிகாஸ் இட்ஸ் நாட் மேண்டட்டரி எனிமோர். பட் ஹைலி ரெக்கமெண்ட் பிள்ளைகள் டீச்சர்ஸ் எல்லாரும் மாஸ்க் போடுறதுக்கு. பிகாஸ் அகேன் ஒரு ஸ்கூல் அப்படி பார்க்கும்போது கேசஸ் ட்ராப் பண்ணி வந்தால் திருப்பி ஒரு ஷட் டவுன் பண்ணி போகிறத தவிர்த்து மாஸ்க் நீங்கள் போட்டு கொண்டு ஒரு கொஞ்சமாக பிரேக் பண்ணி வந்தால் பெட்டருண்டு. ஸோ அகேன் உங்களோட பிள்ளைகள் யாராவது TDSB ஸ்கூலுக்கு போனீங்கண்டா, இஃப் யூ ஃபீல் இட்ஸ் கம்ஃபர்டபுள், டீச்சர் கிட்ஸ் மேபி மாஸ்க் கொஞ்ச நாளுக்கு போட்டிருக்கிறதுக்கு. பிகாஸ் அகேன் எங்களோட ஆன்டேரியோ சயின்ஸ் போர்ட் டேபிள் பார்க்கும்போது அந்த நம்பர்ஸ் எல்லாம் ஹையாக வருதுண்டா சம் வாட் ஒரு லைபிலிட்டியாக இருக்கலாம்ண்டு. ஸோ டீச் தம் தான், அண்ட் அகேன் டீச் தம் கை சானிடைஸ் பண்ணணும், முகத்தை கழுவணும், டோன்ட் ஷேர் திங்ஸ், especially food items அப்படி. ஸோ அப்படியெல்லாம் சொல்லிக் கொடுங்க பிள்ளைகளுக்கு, and hopefully they listen to you and they don't come home catching anything. அடுத்த
அடுத்தது we are going to look at our currency rates. அந்த மாதிரி currency rates பார்த்துட்டு வரோம். பிராம்ப்டனில் அமைந்திருக்கும் கொலம்பியா மணி டிரான்ஸ்ஃபரின் அனுசரணையில் கனேடிய நாணய மாற்று விகிதம் மார்ச் மாதம் 17ஆம் தேதி வியாழக்கிழமை இலங்கை 218 இலங்கை ரூபா, இந்தியா 60 இந்திய ரூபா, அமெரிக்கா 0.79 அமெரிக்க டாலர், ஐரோப்பா 0.71 ஈரோ, சுவிட்சர்லாந்து 0.74 சுவிஸ் பிராங்க், பிரித்தானியா 0.60 பிரித்தானிய பவுண்ட்ஸ், ஆஸ்திரேலியா 1.07 ஆஸ்திரேலிய டாலர், சிங்கப்பூர் 1.07 சிங்கப்பூர் டாலர். பிராம்ப்டனில் அமைந்திருக்கும் கொலம்பியா மணி டிரான்ஸ்ஃபரின் அனுசரணையில் கனேடிய நாணய மாற்று விகிதம் மார்ச் மாதம் 17ஆம் தேதி வியாழக்கிழமை. கனடா பிராம்ப்டனில் இருக்கும் பெரிய தமிழர் நிறுவனம் கொலம்பியா. வெட்டிங் இன்விடேஷன் முதல் அனைத்து பிரிண்டிங் தேவைகளுக்கும் கொலம்பியா பிரிண்டிங். நீங்கள் அனுப்பும் பணம் உலகின் எந்த நாடுகளுக்கும் நம்பிக்கையோடு கிடைத்திட கொலம்பியா மணி டிரான்ஸ்ஃபர். திரைப்படங்கள், பாடல்கள், MP3 என அனைத்தும் உடனுக்குடன் பெற்றிட கொலம்பியா வீடியோ. சொன்னா இது ஒரு குட்டி மால் மாதிரி. கனடா பிராம்ப்டனில் இருக்கும் Hi guys, welcome back to Good Evening Canada, Indian show sponsored by Life 100 Insurance and Investments Inc. Sridhar and Thuriraja. Time on the 9:34 p.m. in Toronto. The temperature is 12 degrees Celsius. So I'm going to currency rates in Patache 218 Sri Lanka kapodu, which is really high. So anuparanda nalla or time anuparadhukku, and India ku vandu 60. அடுத்தது எங்களோட நியூஸ் அங்கே பார்க்க போகிறது about the war between Russia and Ukraine. ஸோ எல்லாருக்கும் தெரியும், அகேன் ரஷ்யா டிக்ளேர் பண்ணி நிறைய அட்ரோஷஸான திங்ஸ் நடந்துகிட்டே இருக்குது. நிறைய ஆட்கள் வந்து கண்ட்ரியை ஃப்ளீ பண்ணுறியும் ஒரு பாதுகாப்பான இடத்துக்கு மாற்றி போகிறதுக்கு. ஸோ கனடாவில் இதில் வந்து நிறைய ரோல்ஸ் ப்ளே பண்ணியிருக்கேன். ஸோ கேனாவிக்கு வந்து ஷெல்டர்லேருந்து சேஃப்டி எக்யூப்மெண்ட்ஸ், ஈவன் வார்க்கான அம்யூனிஷன்ஸ் அதெல்லாம் சப்ளை பண்ணியிருக்கிறேன். பட் அகேன் இந்த ஷெல்டர் சீக் பண்ணுறது இப்போ அங்கே மட்டும் இருக்கிறவைக்கு ஹெல்ப் பண்ணாமல் எப்படி அந்த ஆக்களை வந்து இங்கே கொண்டு வரலாம்னு பார்த்து கொண்டு இருக்கிறோம். ஸோ முதல் தெரியும் எல்லாரும் அப்ளிகேஷன் அங்கேருந்து இங்கே வர ஆக்களுக்கு எக்ஸ்பெடைட் பண்ணி, ஸோ அதாவது ஒரு அப்ளிகேஷன் நார்மல் டைம் எடுக்கிற விட்டுட்டு அவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக அது செய்யலாமோ அவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக செஞ்சு ஏற்கனவே 9,000 ஆக்கள் யுக்ரைனியன்ஸ் இங்கே வந்திருக்கேன் ஜனவரியிலேருந்து. ஸோ இட்ஸ் அ குட் நம்பர். அண்ட் என்ன இம்ப்ளிமெண்டேஷன் கனடா வந்து ஒரு சிஸ்டம் மேக் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ சொல்லியிருக்கிறேன். இப்போ அன்லிமிட்டடாக நாங்கள் அப்ளிகேஷன்ஸ் எடுக்க போகிறோம். ஸோ யாராவது யுக்ரைனை விட்டு கனடாக்கு வரேன்டா கண்டிப்பாக வரலாம். உங்களோட ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் ஈவன் இஃப் தேர் நாட் யுக்ரைனியன், ஐ மீன் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் எல்லாரும் இங்கே வரலாமன்ட்டு 3 year டைமுக்கு. ஸோ 3 year ஒரு ப்ரீதிங் ரூம் கொடுப்பியும். அந்த டைமில் வந்து உங்களோட வாழ்க்கையில் நீங்கள் என்ன செய்ய போகிறீங்க, எங்கே போக போகிறீங்க, அந்த மாதிரி டிசிஷன்ஸ் எடுக்கிறதுக்கு இங்கே வந்து ஒரு சேஃபான இடத்துல வந்து நீங்கள் அந்த முடிவு எடுக்கலாம்ண்டு. சில ஆட்கள் வந்து எஸ் இங்கே வந்தால் அப்புறம் இங்கே செட்டில் பண்ணுற ஐடியாவில் இருக்கலாம்ண்டு. ஸோ அதுவும் ஒரு கொஞ்சம் நாட் நவ் ஒன்றும் அனௌன்ஸ் பண்ணல, பட் தேர் ஒர்க்கிங் ஆன் இட். ஸோ ஃப்யூச்சரில் வந்து இங்கே வந்த ஆட்கள் எப்படி பெர்மனெண்ட் ரெசிடென்ஸ் ஆகலாம்ண்டு அந்த ஒரு ப்ரொசீஜரும் பார்த்து கொண்டு இருக்கிறேன். பட் இப்போதைக்கு அகேன் சேஃபான இடத்துல வந்து கொண்டு வரணும் தான் அவன் கோ. ஸோ அகேன் கனடா அதை ஓப்பன் பண்ணியிருக்குது. அண்ட் இதை பற்றி இமிக்ரேஷன் மினிஸ்டர் ஷான் ஃப்ரேசர் கழிச்சிருக்கார் அகேன் இந்த சிஸ்டமை பற்றி. பிகாஸ் 3 million people வந்து யுக்ரைனை வந்து ஃப்ளைட் பண்ணி வந்திருக்கேன் வேறு நாட்டுகளுக்கு. தி went across the borders and everything. அண்ட் இது யுனைடட் நேஷன்ஸ் வந்து 1 million கெஸ் பண்ண விட கூட வந்திருக்குது அந்த அமௌண்ட். ஸோ இட்ஸ் ஹையர், தே கெஸ் 2 million. ஸோ ஹோப்ஃபுல்லி இந்த அப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லாம் வந்து யுக்ரைனியன்ஸ் யாராவது பாதுகாப்பாக தேவையண்டா they can reach out the applications and கனடாக்கு வந்து ஒரு 3 yearsக்காவது ஒரு சேஃபாக என்ன பிளான் என்ன முடிவை அவன் ஃபேமிலியோட எடுக்க போறியம்ட்டு அவை பார்க்கலாம். அடுத்தது we do have our treat for today, so our கலையரங்கம். So again இன்றைக்கு we have Ladan Brothers Musicக்கு Shrutika Rajkumar singing a cover song for a very old Tamil song. பார்த்துட்டு வரோம்.
மாயாஸ் பர்னிச்சர் வழங்கும் இந்த வருடத்தின் அதிரடி மலிவு விற்பனை. உங்கள் வீட்டுக்கான அனைத்து தளபாடங்களும் மிக மிக மலிவு விலையில். ஒரே இடத்தில் அனைத்து தளபாடங்களும் மலிவு விலையில். புத்தம் புதிய டிசைன்களில் பெட்ரூம் செட், டைனிங் ரூம் செட், லிவிங் ரூம் பர்னிச்சர். இவை தவிர மலேசியா, இத்தாலி, சைனா, இந்தோனேஷியா போன்ற நாடுகளில் இருந்து தெரிவிக்கப்பட்ட நவீன டிசைன், உறுதியான கனதியான தளபாடங்கள் உங்கள் இல்லங்களுக்கு இலவச விநியோகம் செய்கின்றார்கள். ஸ்கார்பரோவில் கனடியன் பின் சந்திப்பில் மாயாஸ் பர்னிச்சர் வழங்கும் அதிரடி மலிவு விற்பனை. 416-669-1214 www.mayasfurniture.ca. NKS Drapery and Blinds உங்கள் இல்லங்களை அழகாக்கவும் பாதுகாக்கவும் கஸ்டம் மேட் draperies, blinds, shutters, shades என அனைத்தையும் ஒரே இடத்தில் பெற்றுக்கொள்ளலாம். NKS Drapery and Blinds தரமான நிறுவனங்களின் நிறைவான சேவை. நவீன டிசைன்களை உங்கள் எண்ணம் போல் தெரிவு செய்யலாம். இலவச மதிப்பீடும் செய்து தருகின்றார்கள். NKS Drapery and Blinds. அலையுங்கள் கேதா 416-321-6420 அல்லது இணையதளம் www.nksdrapery.com. NKS Drapery and Blinds உங்கள் இல்லங்களை அழகாக்கவும் பாதுகாக்கவும் கஸ்டம் மேட் draperies, blinds, shutters, shades என Hi guys, welcome back to Good Evening Canada, Indian show sponsored by Life 100 Insurance and Investments Inc. Sridhar and Tureraja. Time on the 9:44 p.m. in Toronto and the temperature is 12 degrees Celsius. So அந்த பாட்டு அவ்வளோ ஆடியோவாக இருந்தது கேட்குறதுக்கு. ஸோ நீங்கள் லதன் பிரதர்ஸ் யூடியூப்பில் சர்ச் பண்ணிங்களா வேண்டிய வேறு பாட்டெல்லாம் பார்க்கலாம். Definitely check them out. Another little news share பண்ணுறதுக்கு, I think it's a good initiative. Toronto City Councillor, so அதாவது City Councillor Ward 17க்கு Don Valley Northக்கு Shelley Carell, அவ வந்து கேஸ் லான் எக்யூப்மெண்ட் பேன் பண்ணுறதுக்கு பார்க்குறேன். ஸோ அகேன் எல்லாருக்கும் தெரியும் அவங்களோட என்வாயர்மெண்ட்டுக்கு வந்து எவ்வளோ தூரம் நாங்கள் பொல்யூஷன் குறைக்கிறோமோ, தேவையில்லாத இப்படி பொல்யூஷன் கேஸஸ் திங்ஸ் லைக் தட் யூஸ் பண்ண விட்டோமோ உங்களோட என்வாயர்மெண்ட் அவ்வளோத்துக்கு சஸ்டெயின் பண்ணோம், as well as எர்த்தும் ஹாப்பியாக இருக்கும். அகேன் எங்களோட குளோபல் வார்மிங் க்ரைசிஸ் எல்லாத்தோடையும் இதெல்லாம் நாங்கள் இப்போ ஃபேக்டராக எடுத்துக்கொண்டு we have to watch out for these things. ஸோ ஆட்டோவாவில் வந்து அவை ஆக்சுவலி ஸ்டார்ட் பண்ணி சொல்லியிருக்கிறேன். இந்த சம்மர் தொடங்கி சிட்டி ஒர்க்கர்ஸ் எவ்ரிவன் எலக்ட்ரிக் எக்யூப்மெண்ட்டுக்கு மாற்ற போகிறேன் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் கேஸ், பிகாஸ் அவை என்வாயர்மெண்ட்டுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ அதே போல் இந்த டொராண்டோ சிட்டி கவுன்சிலர் அவர் சொல்லியிருக்கிறா நாங்களும் இந்த இனிஷியேட்டிவ் எடுக்கிறது நல்லதுன்ட்டு. அப்போ மட்டும் இல்லை நிறைய ஆக்களும் இதுதான் ஆசைப்படுறோம் சொல்லியிருக்க ஒரு எக்ஸாம்பிளாக தான் நாங்கள் லீட் பண்ணணும். ஸோ வீட்டில் வந்து எல்லோரும் மாற்ற சொல்ல விட்டுட்டு ஃபர்ஸ்ட் சிட்டியில் எல்லோரும் மாற்றுங்கோண்டு. இப்போதைக்கு மார்க்கம் சிட்டியில் சில இடங்கள் வந்து அவை எலக்ட்ரிக்கு தான் யூஸ் பண்ணுறோம், கேஸ் எக்யூப்மெண்ட் யூஸ் பண்ணாமல். ஸோ இட்ஸ் குட் இனிஷியேட்டிவ். இந்த ரூல் வரமா இல்லையான்னு தெரியாது, பட் இப்போதைக்கு ஒரு ஒர்க்ஸ் டிஸ்கஷனில் வந்து இருக்குது. ஸோ ஹாவ் அ லுக் அட் தட். அண்ட் எங்களோட நியூஸுக்கு டைம் ஆச்சு. ஸோ we're going to go to Starum for the news. நீங்கள் கனடாவா அல்லது கனடா நாட்டில் என்ன நடக்கிறது தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமா? கனடிய செய்திகள், தகவல்களை தமிழில் குறுகிய நேரத்தில் அறிந்து கொள்ள திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை இரவு 9 மணிக்கு குட் ஈவினிங் கனடா IPTV, Facebook, YouTube, WhatsApp போன்ற சமூக வலைத்தளங்களோடாக நேரடியாக அறிந்து கொள்ளுங்கள். வியாபாரத்துக்கு அழகு விளம்பரம். உங்கள் விளம்பரங்களும் எமது நிகழ்ச்சியில் இடம்பெற்று பல நூற்றுக்கணக்கான வாடிக்கையாளர்களை சென்றடைய எம்மை தொடர்பு கொள்ளுங்கள். குட் ஈவினிங் கனடா. 100% கனடிய செய்திகள், தகவல்களை தமிழில் அறிந்து கொள்ள பார்க்க தவறாதீர்கள். குட் ஈவினிங் கனடா.
வணக்கம். இன்று மார்ச் மாதம் 17ஆம் தேதி வியாழக்கிழமை. லைஃப் 100 இன்சூரன்ஸ் அண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்டின் காப்புறுதி முகவர் ஸ்ரீதரன் துரைராஜா ஆதரவில் goodevningcanada.com தேசியம்நேஷன்.com ஆகிய இணையதளங்களின் இன்றைய கனேடிய செய்திகள். செய்தி தொகுப்பு தேசியம் சஞ்சிகை குழுமம். முழுமையாக தடுப்பூசி போடப்பட்ட பயணிகளுக்கான வருகைக்கு முந்தைய கோவிட் சோதனை தேவையை கனடா ரத்து செய்கிறது என்று இன்று மத்திய அரசாங்கம் அறிவித்திருக்கிறது. ஏப்ரல் மாதம் 1ஆம் தேதி முதல் முழுமையாக தடுப்பூசி போடப்பட்ட பயணிகள் விமானம், நிலம் அல்லது நீர் மூலம் கனடாவுக்குள் நுழைவதற்கு எதிர்மறையான கோவிட் சோதனை முடிவை வழங்க வேண்டியதில்லை என இன்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. கனடாவிலும் வெளிநாட்டிலும் உள்ள தொற்றின் நிலைமையை தொடர்ந்து கண்காணிப்பதாக கூறும் மத்திய அதிகாரிகள் தேவை ஏற்படும் போது பயண தேவைகளில் மாற்றங்கள் செய்யப்படலாம் என தெரிவித்துள்ளனர். இந்த மாத இறுதியில் கனடாவுக்குள் நுழையும் முழுமையாக தடுப்பூசி போடப்பட்ட பயணிகளுக்கு முன் வருகை சோதனை தேவைகள் நீக்கப்பட்டாலும் தொற்றுடன் தொடர்புடைய பிற பயணிக விதிகள் தொடர்ந்தும் அமுலில் இருக்கும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. பயணிகள் தொடர்ந்தும் விமான நிலையங்களில் கட்டாய PCR சோதனைக்கு உட்படுத்தப்படலாம். தடுப்பூசி போடப்படாத பகுதியளவு தடுப்பூசி போடப்பட்ட பயணிகள் தொடர்ந்து தனிமைப்படுத்தப்பட்டு சோதனைக்கு உட்படுத்தப்படுவார்கள் என கூறப்பட்டுள்ளது. கோவிட் தொற்று ஒன்டாரியோவில் மீண்டும் பரவ ஆரம்பிப்பதை அனைத்து அறிகுறிகளும் காட்டுவதாக மாடலிங் தரவுகள் பரிந்துரைக்கிறது. ஒன்டாரியோ மாகாணம் இப்போது முதல் மே மாதத்துக்கிடையில் கோவிட் காரணமாக மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்படுபவர்களின் எண்ணிக்கையில் அதிகரிப்புக்கு தயாராக வேண்டும் என இன்று வெளியான புதிய மாடலிங் தரவுகள் சுட்டிக்காட்டுகின்றன. ஒன்டாரியோவில் 4 நாட்களில் பெரும்பாலான இடங்களில் முகமூடி கட்டுப்பாடுகள் முடிவடைகின்றன. இந்த நிலையில் மே மாதத்துக்குள் மருத்துவமனையில் அவசர சிகிச்சை பிரிவில் அனுமதிக்கப்படும் நோயாளிகளின் எண்ணிக்கை 300ஆக அதிகரிக்கும் என எதிர்வு கூறப்படுகிறது. இந்த காலகட்டத்தில் ஒட்டுமொத்தமாக மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை 800ஆக இருக்கும் என எதிர்வு கூறல்கள் தெரிவிக்கின்றன. இன்று அவசர சிகிச்சை பிரிவில் அனுமதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை 200க்கும் குறைவாக பதிவாகியுள்ளது. ஒன்டாரியோ முழுவதிலும் 644 நோயாளிகள் இன்று வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர். தற்காலிகமாக கனடாவுக்கு புலம்பெயரும் உக்ரைனியர்கள் 3 ஆண்டுகள் தங்கியிருக்க முடியும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ரஷ்யாவின் தாக்குதலில் இருந்து தப்பிக்க தற்காலிகமாக கனடாவுக்கு வர விரும்பும் உக்ரைனியர்கள் 3 ஆண்டுகள் தங்கியிருக்க முடியும் என கனேடிய அரசாங்கம் அறிவித்திருக்கிறது. கனடாவின் குடிவரவு அகதிகள் குடியுரிமை அமைச்சர் ஜான் ஃப்ரேசர் இன்று இந்த அறிவித்தலை வெளியிட்டுள்ளார். இன்று ஆரம்பமான கனடா உக்ரைன் அவசர பயணத்துக்கான அங்கீகார திட்டத்தின் மூலம் கனடா வருபவர்கள் முன்னர் அறிவிக்கப்பட்ட 2 வருடங்களை விட நீண்ட காலம் தங்க முடியும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த தற்காலிக குடியிருப்பு நடைமுறை வழியாக விண்ணப்பிப்பவர்கள் இணையம் மூலம் அங்கீகரிக்கப்படுவதற்கு சராசரியாக 2 வாரங்கள் ஆகும் என கூறப்படுகிறது. இந்த புதிய திட்டத்தின் மூலம் கனடாவுக்கு வருகை தருபவர்கள் ஒவ்வொருவரும் பணி அனுமதி அல்லது கல்வி அனுமதிக்கு தகுதி உடையவர்களாக இருப்பார்கள் எனவும் தெரிவிக்கப்படுகிறது. ஆசிய விரோத வெறுப்பு குற்றங்கள் 2020ஆம் ஆண்டு கனடாவில் 300% அதிகரித்துள்ளதாக தரவுகள் தெரிவிக்கின்றன. கனேடிய புள்ளிவிவர திணைக்களத்தின் புதிய அறிக்கையில் இந்த தரவு வெளியாகியுள்ளது. கோவிட் தொற்றின் முதல் வருடத்தில் கிழக்கு தென்கிழக்கு ஆசிய கனேடியர்களுக்கு எதிரான வெறுப்பு குற்றங்கள் முந்தைய ஆண்டுடன் ஒப்பிடும்போது 301% அதிகரித்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது. 2020ஆம் ஆண்டில் கனடாவில் மொத்தம் 2669 வெறுப்பு குற்றங்கள் காவல்துறையில் பதிவாகியுள்ளன. இது முந்தைய ஆண்டை விட 37% அதிகமாகும். 2009இல் தரவு சேகரிப்பு ஆரம்பித்ததில் இருந்து 2020ஆம் ஆண்டை வெறுப்பு குற்றங்களுக்கான மோசமான ஆண்டாக மாற்றுகிறது. இவற்றில் கிழக்கு தென்கிழக்கு ஆசியர்களுக்கு எதிரான வெறுப்பு குற்றங்கள் 2020ஆம் ஆண்டில் ஏனைய எந்த குழுவையும் விட பெரிய அதிகரிப்பை எதிர்கொண்டுள்ளது. லைஃப் 100 இன்சூரன்ஸ் அண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்டின் காப்புறுதி முகவர் ஸ்ரீதரன் துரைராஜா ஆதரவிலான இன்றைய கனேடிய செய்திகள் நிறைவு பெறுகின்றன. எமது செய்தி தொகுப்பு வார நாட்களில் இரவு எமது யூடியூப் சேனலில் பதிவேற்றப்படும். மீண்டும் நாளை சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம். தர்ஷன்
தர்ஷினி லீகல் சர்வீசஸ், ப்ரொஃபஷனல் கோஆபரேஷன், டிராபிக் டிக்கெட்ஸ், லேண்ட்லார்ட், டெனன்ட் போர்ட் தொடர்பான விடயங்கள், எம்ப்ளாய்மெண்ட் லா, ஸ்மால் கிளைம்ஸ் போன்ற அனைத்து விடயங்களுக்கும் தர்ஷினி லீகல் சர்வீசஸ், ப்ரொஃபஷனல் கோஆபரேஷன் சட்ட துணை நிறுவனம் 416-362-8500. சட்ட ஆலோசனை தேவையாளர்களுக்கு சரியான முறையில் குறைந்த கட்டணத்தில் சிறந்த முறையில் தொழில்முறை சட்ட உதவியை வழங்கும் சட்ட துணை நிறுவனம் தர்ஷினி லீகல் சர்வீசஸ், ப்ரொஃபஷனல் கோஆபரேஷன், ஸ்காப்ரோவில், வார்டன் அண்ட் ஷெப்பர்ட் சந்திப்பில் தர்ஷினி லீகல் சர்வீசஸ். Hi guys, welcome back to Good Evening Canada. Indian show sponsored by Life 100 Insurance and Investments Inc. Sridharan Thoriraja. Time on the 9:52 p.m. in Toronto. The temperature is 12 degrees Celsius. 12 degrees Celsius என்று சொல்லும் போதே நாளைக்கும் இந்த மாதிரி வெதர் நல்லா இருக்குமான்னு பார்த்துட்டு வரோம். ஹோம் லைஃப் ஃபியூச்சர் ரியல்டிங் வீடு விற்பனை முகவர் மற்றும் புரோக்கரேஜ் செல்வா வெற்றிவேல் அவர்களின் அனுசரணையில் மார்ச் மாதம் 18ஆம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை நிலவும் காலநிலை. டொரண்டோவில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 9 பாகை செல்சியஸ், அதி குறைந்த வெப்பநிலை 5 பாகை செல்சியஸ். நாளைய நாள் சூரிய ஒளி மற்றும் முகில் கூட்டம் இணைந்த நாளாக இருக்கும். ஒட்டோவாவில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 9 பாகை செல்சியஸ், அதி குறைந்த வெப்பநிலை 2 பாகை செல்சியஸ். நாளைய நாள் முகில் கூட்டம் நிறைந்த நாளாக இருக்கும். மான்ட்ரியாலில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 11 பாகை செல்சியஸ், அதி குறைந்த வெப்பநிலை 2 பாகை செல்சியஸ். நாளைய நாள் சூரிய ஒளி நிறைந்த நாளாக இருக்கும். கால்கரியில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 10 பாகை செல்சியஸ், அதி குறைந்த வெப்பநிலை 0.2 பாகை செல்சியஸ். நாளைய நாள் சூரிய ஒளி மற்றும் முகில் கூட்டம் இணைந்த நாளாக இருக்கும். மழைக்கான சாத்தியக்கூறுகள் தென்படுகின்றன. வான்கூவரில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 10 பாகை செல்சியஸ், அதி குறைந்த வெப்பநிலை 5 பாகை செல்சியஸ். நாளைய நாள் சூரிய ஒளி மற்றும் முகில் கூட்டம் இணைந்த நாளாக இருக்கும். மழைக்கான சாத்தியக்கூறுகள் தென்படுகின்றன. ஹோம் லைஃப் ஃபியூச்சர் ரியல்டிங் வீடு விற்பனை முகவர் மற்றும் புரோக்கரேஜ் செல்வா வெற்றிவேல் அவர்களின் அனுசரணையில் மார்ச் மாதம் 18ஆம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை நிலவும் காலநிலை. உங்கள் வாழ்க்கையின் வெற்றிக்கு ஹோம் லைஃப் ஃபியூச்சர் ரியல்டியில் இணையுங்கள். டாப் 5 ஹோம் லைஃப் புரோக்கரேஜ் இன் கனடா. புரோக்கர் ஆஃப் ரெக்கார்ட் செல்வா வெற்றிவேலின் அனுபவ பட்டறிவுடன் கூடிய பயிற்சி. 600க்கும் மேற்பட்ட முகவர்கள் நமது சமூகத்தில் 1000க்கும் மேற்பட்ட முகவர்களை உருவாக்கிய பெருமை. 4000 சதுர அடி பரப்பில் ஒரே கூரையின் கீழ் பிரைவேட் லெண்டிங், மோர்ட்கேஜ், இன்வெஸ்ட்மெண்ட், லா ஃபர்ம், இன்ஹவுஸ் ட்ரைனிங், நெட்வொர்க்கிங் ஈவென்ட்ஸ், செமினார்ஸ், இன்னும் பல. ரியல் எஸ்டேட் துறையில் உங்களை அடுத்த நிலைக்கு உயர்த்திட ஹோம் லைஃப் ஃபியூச்சர் ரியல்டி. Hi guys, welcome back. So I'm going to weather and paathachu, so that brings us to the end of our show. I want to say thank you. Angada ella platforms angada ella viewers akkum, that includes YouTube, WhatsApp, Facebook, IPTV and angada app. So thank you to all of you. Sponsors, I know nariya new faces ella vandirukkinga, join the family. So very happy adha paakradhukku. இதே போல் நீங்கள் விட்டு இருந்து உங்களுக்கும் ஸ்பான்சர் ஆகணும்னு நீங்கள் யோசிச்சா கண்டிப்பாக ask us your questions and we'll be more than happy to respond. Artists, I know நிறைய பேர் இருக்கிறீங்க. I love to see new talent. இப்படி பாட்டெல்லாம் கேட்கும்போது, டான்ஸ்லாம் பார்க்கும்போது very inspiring, I think, not only உங்களுக்கு பட் சின்ன வார ஜெனரேஷன்ஸுக்கும் தான். ஸோ whatever you have, நீங்கள் ஷோகேஸ் பண்ணுறதுக்கு கண்டிப்பாக உங்களோட இன்ட்ரோ வீடியோஸும் எடுத்து உங்களோட கான்டென்ட் அனுப்பிவிடுங்க. We'll be more than happy to play it. Other than that, I wish you all a very safe night and we'll see you all tomorrow.